Namaste children. How are you? I hope that you are all fine. Have you enjoyed your Diwali festival? Okay. Last class we saw about food preservation, isn't it? Food preservation we saw, and obesity. Then how to calculate body mass index, isn't it? Up to that we saw. Now we are going to see book page number 64 in that disease. In that disease. Disease means what? You all know. Disease means what? In Tamil we will say noi, isn't it? How it is caused? எப்படி நமக்கு நோய் வருது அப்படின்றத now today we are going to see. So diseases are caused by some abnormal condition. தெரியுதா? Abnormal condition. எப்படி நமக்கு டிசீஸ் வருது அப்படின்னா, லிசன், இப்போ நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ்லாம் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை அது செஞ்சுட்டே இருக்கும் இல்லையா, ரெகுலராக. அது ஸ்டாப் பண்ணாது இல்லையா. இஃப் தேர் இஸ் சம் சேஞ்சஸ், அதாவது திடீர் மாற்றங்கள் வந்ததுனா தான் நமக்கு இந்த டிசீஸ் அப்படின்றது வருது இல்லையா. இப்போ இந்த டிசீஸ் it may be caused by some external factors and also by internal dysfunction. சரியா? எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா வெளியில சுற்றுப்புறத்துல ஏதாவது மாற்றங்கள் வந்தாலும் நமக்கு டிசீஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ பை இன்டர்னல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன். இப்போ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது செஞ்சிட்டு இருக்கு இல்லையா. Then suppose if there is any changes or any changes in that functions, the diseases may occur. So diseases may be caused by external factors and as well as internal dysfunction. Okay, each disease has symptoms. சிம்டம்ஸ் அப்படின்னா என்ன? அறிகுறிகள். சிம்டம்ஸ்னா என்ன? அறிகுறிகள். இப்போ எல்லா டிசீசஸுமே சிம்டம்ஸ் இருக்கும். இப்போ நமக்கு சப்போஸ் இப்போ நமக்கு காஃப் இருக்கு அப்படின்னா, அது வர்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு எப்படி இருக்கும்? தொண்டையெல்லாம் கரகரன்னு இருக்கும், மூக்கடைக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம்ஸ் இல்லையா. இப்போ நமக்கு அதே தெரியும். இப்போ சளி பிடிக்கும் போல இருக்கு, அதனாலதான் தொண்டையெல்லாம் வலிக்குது, கரகரன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா. இப்போ அந்த அறிகுறி தான் நம்ம இப்ப சிம்டம்ஸ் சொல்றோம். தெரியுதா? சோ எல்லா டிசீசஸ்க்குமே அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கு. Now we come to know about the diseases from their symptoms இல்லையா. Now causes of diseases. Causes அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா காரணங்கள். தெரியுதா? எந்தெந்த காரணங்களால நமக்கு டிசீஸ் வருது. Okay, now we are going to see causes. Causes of diseases. Now in your book you have to see this page number 64 and keep your finger and listen line by line. Diseases are caused by microorganisms. Microorganisms na enna? நுண்ணுயிரிகள். Microorganisms like bacteria, virus, protozoa and fungi. Then they are transmitted by. Transmitted na enna? பரவுறது. எதன் மூலமா இந்த microorganisms na நமக்கு பரவுது அப்படினா by insects, பூச்சிகள் மூலமாவும், and also through contaminated air and water. Contaminated na enna? கெட்டு போன, polluted. தெரியுதா? air and water. Air, water and insects. Okay, இதன் மூலமா தான் நமக்கு இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் transmit ஆகுது. Then next one, some diseases are caused when the function of the organs are affected. நம்மளுடைய பாடி ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணாம அஃபெக்ட் பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா நமக்கு டிசீசஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இன் ஜெனரல் காசஸ் ஆஃப் டிசீசஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைடு as below. இப்போ எந்தெந்த காரணங்களால நமக்கு டிசீசஸ் வருது? There are some metabolic factor, microorganisms மூலமா, then genetic factor. இந்த மாதிரி there are 5 causes given in your book. The first one is metabolic factor.
METABOLIC, metabolic factor. Then second one is genetic factor. Then third one is microorganisms. Then nutritional factors. Then environmental factors. Okay, these are the factors that causes diseases. First one is metabolic factor, second genetic factor, third microorganisms, and fourth one is nutritional factors, fifth one is environmental factors. இப்போ metabolic factors na due to some sudden changes in the body functions. Okay, so this due to this metabolic factors, the diseases like diabetes may cause. Okay, then genetic factor. Genetic factor na through the parents. இப்போ நம்ம parents மூலமா தான் நமக்கு genes இருக்கு இல்லையா? So இப்போ parents க்கு ஏதாவது disease இருந்ததுன்னா it may come to the their children. So அதுதான் வந்து genetic factor. For example, color blindness. Then microorganisms. Microorganisms na அந்த நுண்கிருமிகள், நுண்ணுயிரிகள் சொல்றோம் இல்லையா? அது bacterial diseases. Bacterial diseases. Then next one is nutritional factors. நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல தேவையான nutrients கிடைக்கலனா இந்த nutritional factors மூலமா diseases. So for example, that one marasmus. Marasmus னா என்ன அப்படினா எலும்புரிக்கி நோய் அப்படினு சொல்லுவாங்க. ஒல்லியா போயிடுவாங்க. Then environmental factors. சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளால பாதிக்கப்படுற சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளாம் பாதிப்புனால நமக்கு ஏற்படுற diseases. தெரியுதா? For example, cholera. Okay, now you see that in your book one picture is given there. You see root causes. இந்த ரூட்ல என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா என்னென்ன diseases வரும் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? இப்போ நமக்கு தேவையில்லாம அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ், நெகட்டிவ் தாட் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுன்னா நமக்கு டிசீசஸ் வரும். அதனால தான் எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம ஈஸியா அதைய டேக்கிள் பண்ணணும். தெரியுதா? அதை போட்டுட்டு சும்மா குழப்பிட்டு இருக்க கூடாது. நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா அதை வெளியில சொல்லி அதைய கிளியர் பண்ணிக்கணும். நம்ம தேவையில்லாம அதையெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து டிசீசஸ் தான் வரும். தென் இப்போ நிறைய கொடுத்துருக்காங்க டாக்ஸின்ஸ். ஏதாவது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுலையோ இல்லது வேற ஏதாவது டாக்ஸின்ஸ்னா என்ன பாய்சன் தான், அந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல வந்து கலந்துருச்சுன்னா இட் மே காஸ் சம் டிசீசஸ். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம உடம்புல கலந்துருச்சுன்னா ஹார்ட் டிசீசஸ், இந்த டயபெட்டிஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இட் இஸ் given in your book. You see in this book. And now we are going to see book page number 65, types of diseases. Types of diseases. Listen, there are 4 types of diseases. That is, first one is infectious diseases, second one is hereditary diseases, and third one is physiological diseases, and fourth one is deficiency diseases. For first, in your book, do you know அப்படினு சொல்லி உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க பாரு. Listen, you see that more number of people die every year due to heart disease than any other diseases. Do you understand? நிறைய பேர் வந்து ஹார்ட் டிசீசஸால தான் இறந்துட்டு இருக்காங்க. மற்ற டிசீசஸால அதிகம் யாரும் இறக்கல. தெரியுதா? அதிக அளவில் இறக்கல.
ஹார்ட் டிசீசஸால தான் அதிக அளவு இறக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஹார்ட் டிசீசஸால இறக்குறாங்க அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஃபுட்டால தான். தெரியுதா? யூ ஷுட் அவாய்ட் ஃபேட்டி ஃபுட்ஸ் அண்ட் ஆயிலி ஃபுட்ஸ். இதெல்லாம் எடுத்துக்க கூடாது, அதிக அளவில் எடுத்துக்கூடாது. அப்படியே சாப்பிட்டாலும் யூ ஹாவ் டு டூ சம் எக்ஸசைஸ், ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் செய்யணும். தென் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட். சாப்பிட்டுட்டு தூங்கணும்னா என்ன ஆகிடும்? ஃபேட் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாகிடும். Then you will be suffered from that heart disease. Okay, now இப்போ first one வந்து infectious diseases. Infectious diseases. So infectious diseases அப்படின்னா listen, infectious diseases are caused by microorganisms. சரிதா? infectious diseases are caused by microorganisms. நுண்கிருமிகளால தான் வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன். இப்போ இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? ஸோ which invade our body and multiply inside. தெரியுதா? அது வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள அந்த கிருமிகள்லாம் உள்ள வந்துருச்சுன்னா அது என்ன ஆயிடும்? மல்டிப்ளை, பெருகிடும். தெரியுதா? எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அதிகமாயிடும். அதான் இன்ஃபெக்டியஸ் டிசீசஸ். இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு, ஒவ்வொரு ஆர்கனா என்ன ஆயிடும்? ஃபால்ட் ஆயிடும் due to infection. Then these diseases are spread from one person to another. Example, common cold. In the infectious diseases na listen, infection அதாவது ஒருத்தருக்கு இருக்கிறது அப்படியே பரவும். சரிங்களா? இப்போ காமன் கோல்டு, இப்போ ஒரு சளி அதாவது கோல்டு காஃப் இருந்ததுன்னா அவங்க தும்புறப்போ அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இல்லையா? தும்புறப்போ அது அந்த கிருமிகள் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி மற்றவங்களுக்கு போய் அட்டாக் ஆகும். So it spreads from one person to another. Then next one is hereditary diseases. H-E-R-E-D-I-A-T-A-R-Y. Hereditary diseases. Hereditary diseases. For hereditary diseases, இதுவும் வந்து parents கிட்ட இருந்து வரலாம். Due to heredity. Listen, hereditary diseases occur due to abnormalities in the gene. These diseases are passed from parents to children. Parents terundu da varavum hereditary diseases. For example, heart disease. இப்போ அப்பாவுக்கு வந்து ஹார்ட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளமோ அல்லது ஹார்ட் டிசீஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது வந்து அவங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. Then physiological diseases. Physiological diseases which are caused due to malfunction. Malfunction அப்படின்னா என்ன? தப்பா போறது, அதாவது அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து தவறுறது. False. Malfunction of the body organs are called physiological diseases. Example, asthma. Okay. The next one is deficiency diseases. D-E-F-I-C-I-E-N-C-Y. Deficiency diseases. இப்போ deficiency diseasesனா என்ன? குறைபாடுகள். இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் ஏதாவது விட்டமின்ஸ் குறைபாடுகள் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி டிசீசஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. A diet which contains all essential nutrients. இல்லையா? நமக்கு தேவையான சத்து எல்லாமே நாம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருந்து தான் நம்ம உடம்புக்கு போகும் இல்லையா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? நாம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம சாப்பிடணும். ஓகே, in correct proportion, indispensable for maintaining good health. நம்ம குட் ஹெல்த்ல இருக்கணும் அப்படின்னா we have to take all the nutrients, isn't it? Which are in the food and in which our body needs all the nutrients. Then deficiency in one or more of the nutrients causes various diseases. இப்போ ஒவ்வொரு டிஃபிஷியன்சி, இப்போ நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதில் ஒவ்வொரு விட்டமின்ஸுக்கும் இப்போ விட்டமின் ஏ அதில் வந்து நம்மளுக்கு குறைபாடு, அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில்
ரெகுலராக நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் விட்டமின் ஏவே நம்ம எடுத்துக்கல அப்படின்னா நமக்கு வந்து இட் மே காஸ் அ டிசீஸ், நைட் பிளைண்ட்னஸ் அப்படின்ற டிசீஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி இப்போ நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது. அந்த விட்டமின்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும். விட்டமின்ஸ்னால் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருந்து தான் நமக்கு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருந்து தான் நமக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்குது. அந்த நியூட்ரியன்ஸ்லாம் நம்ம உடம்புக்கு போய் சேரணும். அப்போ தான் நம்ம குட் ஹெல்த்தில் இருக்க முடியும். இப்போ சப்போஸ் இஃப் தேர் இஸ் லேக் இன் தட் விட்டமின்ஸ், லேக்னா என்ன, பற்றாக்குறை இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா டிசீசஸ் வரும். ஓகே, now these are the types of diseases. Okay, these are the types of diseases: infectious diseases, hereditary diseases, then physiological diseases and deficiency diseases. Okay, now protein deficiency diseases. At last, protein deficiency diseases. இப்போ புரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சினால என்னென்ன டிசீசஸ் வரும் அப்படின்னா மராஸ்மஸ் அண்ட் கவாசிர்கர் அப்படின்ற டிசீஸ் வரும். இப்போ இந்த டிசீசஸ் எப்படி வருது அப்படின்னா புரோட்டீன்ஸ், இப்போ பெரும்பாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பால் முட்டையெல்லாம் சாப்பிடுவோம் இல்லையா. குழந்தைங்களுக்கு வந்து மேக்சிமம் பால்லாம் வந்து நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா. லிசன், இப்போ மராஸ்மஸ் அண்ட் கவாசிர்கர் ஆர் த புரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி டிசீசஸ். இன் மராஸ்மஸ் த சைல்ட் லாசஸ் வெயிட். மராஸ்மஸ் டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆன சைல்டு அதனுடைய வெயிட் வந்து லாஸ் ஆகிடும். அது அந்த என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா வெயிட்லாம் லாஸ் ஆகிடும். அந்த எலும்பு மட்டும்தான் இருக்கும். எலும்பு மேலே தோல் போத்துன மாதிரி தான் இருக்கும் மராஸ்மஸ். சரிதா? Then and it will appear as though bones are covered by skin. Okay, in Kawasirkar the child develops an enlarged belly. பெல்லின்னா ஸ்டொமக் தான். தெரியுதா? இந்த கவாசிர்கர் டிசீசஸ்ல வயிறு மட்டும் ரொம்ப பெருசா வந்துடும். தென் ஃபேஸு, லெக்ஸ், ஃபீட் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து ஸ்வாலன்னா என்னது, வீங்கி போன மாதிரி பெருசா இருக்கும். தெரியுதா? Then next one, by eating protein rich foods like milk, egg, fish and green leafy vegetables we can avoid protein deficiency diseases. கீரைகள், பால், முட்டை இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா we can avoid this protein deficiency diseases. You see that in the first picture la irukku illaya, this child is affected by Kawasirkar and this child is affected by marasmus. Okay, now next, do you know is given there. You see, Kawasirkar disease is found more among people in developing countries. Why அப்படின்னா listen, it is because their diet is high in carbohydrates. அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் அதிகமாக கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் இருக்கும். which is cheaperனா என்ன, விலை ரொம்ப குறைவாக கிடைக்கிறதுனால அவங்க வந்து இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், அவங்க சாப்பிட்ற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்ல கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் இட் இஸ் சீப்பர். தென் அண்ட் லோ இன் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் சத்து வந்து இல்லாமே போயிடும். ஆஸ் தே லிவ் பிலோ பாவர்ட்டி லைன் என்ன, அவங்க வந்து ரொம்ப புவரா இருக்கிறாங்க. அந்த புவரா இருக்கிறதுனால they couldn't offer protein rich food which is costly இல்லையா. காஸ்ட்லி. இப்போ பால்லாம் விலை அதிகமாக இருக்கு இல்லையா. பால் ஒரு எக்கு 6 rupees இருக்கு. பால்லாம் 40 rupees 50 rupees விற்குது இல்லையா. அதனால அவங்களால அதைய மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாங்க முடியாத காரணத்தினால அவங்க வந்து இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபுட்டு சீப்பாக கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அதையே சாப்பிட்டு இருக்கிறதுனால they are affected by protein deficiency diseases. That is given here. Okay, now you turn your book page number 66. Page number 66, vitamin and mineral deficiency diseases. இப்போ protein deficiency diseases பார்த்தோம். protein deficiency diseases வந்து marasmus and Kawasirkar. இப்போ vitamins and mineral deficiency diseases. Proteins, listen, vitamins and mineral deficiency diseases. Now name of the vitamins and minerals. Name
minerals and name of the disease. Name of the disease. Now you see certain diseases are caused by deficiency of vitamins and minerals. By yielding vitamins and minerals rich food items, we can avoid these diseases. நிறைய vitamins minerals இருக்கக்கூடிய food items சாப்பிட்டோம்னா இந்த மாதிரி diseases வராம நம்ம பார்த்துக்கலாம். Then the following table, well, I am going to write the vitamins and their diseases, deficiency diseases. You have to read this one. Right? Then food containing vitamins and minerals. இப்போ அந்த vitamins கம்மியா இருந்ததுன்னா என்ன disease வரும்? இப்போ suppose நாம அதுக்கு தேவையான food items சாப்பிட்டோம்னா அந்த diseases எல்லாம் வராம நம்ம பார்த்துக்கலாம். தெரியுதா? Now listen. Vitamin A. Vitamin A. पर vitamin A குறைபாடு இருந்ததுன்னா அதாவது that deficiency, if there is deficiency in vitamin A, the disease will cause. What is that? Night blindness. N-I-G-H-T, night, B-L-I-N-D, blind, N-E-S-S, blindness. Okay. Then next one is vitamin B. V-I-T-A-M-I-N. Vitamin B. Vitamin B. If there is deficiency in vitamin B, beriberi will be caused. B-E-R-I, B-E-R-I, beriberi. Then next one, vitamin C. V-I-T-A-M-I-N. Vitamin C causes scurvy. S-C-U-R-V-Y, scurvy. Then vitamin D. Vitamin D, rickets. R-I-C-K-E-T-S, rickets. Then vitamin E. Vitamin E, sterility. S-T-E-R-I-L-I-T-Y, sterility. Then vitamin K. Hemorrhage. H-E-M-O-R-R-H-A-G-E, hemorrhage. Then iodine. I-O-D-I-N-E, iodine. Goiter. G-O-I-T-R-E, goiter. Okay. The next one is iron. Iron. I-R-O-N, iron. If there is deficiency in iron, anemia will be caused. Anemia will be caused. This one for iodine. This one for iodine. And if there is deficiency in iron, anemia will be caused. Okay. These are the vitamins. If there is any deficiency in these vitamins, these diseases will be caused. To rectify that one. So, இதெல்லாம் வராம எப்படி தடுக்கலாம் அப்படினா we have to eat vitamin A rich foods. For example, vitamin A rich foods na egg, milk, carrot, papaya இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா இந்த vitamin A குறைபாடு அதாவது deficiency வராம நம்ம பார்த்துக்கலாம். Then இப்ப berry வராம எப்படி நாம பார்த்துக்கணும் அப்படினா vitamin B rich foods சாப்பிடணும். vitamin B rich foods னா அதுலயும் milk சாப்பிட்டோம்னா vitamin A வும் இருக்கு, D யும் இருக்கு, then D யும் இருக்கு. தெரியுதா? 3 vitamins இருக்கு. So milk, peas, cereals, green vegetables. Then next one, vitamin C, scurvy. இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன vitamin C rich foods என்ன அப்படினா
ஆம்லா, ஆரஞ்சு, லெமன், டொமேட்டோ. ஆம்லானா என்ன? நெல்லிக்காய். டொமேட்டோ, லெமன், ஆரஞ்சு இதெல்லாம் சாப்பிடணும். Then next one D. விட்டமின் D ரிச் ஃபுட்ஸ் என்ன அப்படின்னா சன்லைட். சன்லைட்லயே நமக்கு விட்டமின் D கிடைக்குது, தெரியுதா? Then milk, egg, fish. Then next one விட்டமின் E. விட்டமின் E ரிச் ஃபுட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஆப்பிள், வீட், கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ். இதுலெல்லாம் விட்டமின் E கிடைக்குது நமக்கு. Then விட்டமின் K ரிச் ஃபுட்ஸ் green vegetables, tomato, cabbage. Green vegetables, tomato, cabbage. Then iodine. Iodine எதுல அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா iodized saltல, then vegetables எல்லாத்துலயுமே iodine இருக்கு. Then next one iron. Iron சத்து எதுல அதிகம் இருக்கு அப்படின்னா cashews, cashew nuts, முந்திரி. Then beans and lentil, spinach. இதுல எல்லாம் வந்து நிறைய iron சத்து இருக்கு. Okay, listen. Today's homework enna appadina name of the vitamins and minerals, name of the disease. Oh, endha deficiency ko vitamin A oda deficiency nala night blindness, vitamin D very vitamin C scurvy, vitamin D rickets, vitamin E sterility, vitamin K hemorrhage, then iodine, goiter, iron, anemia. These are the diseases will cause the if there is deficiency. If there is deficiency in these vitamins and minerals, these diseases will be caused. This is the homework. You have to read this tabular column in your book page number 66. Tabular column in page number 66. Vitamins. Okay. That is the homework given to you. Okay. The next one is food pyramid. Food pyramid abdina, listen, you see here food pyramid is given here, isn't it? This is the food pyramid. Base கீழ கொடுத்திருக்கிற ஐட்டம்ஸ் தான் நிறைய சாப்பிடும். Then அதுக்கு அப்புறம் என்ன fruits, vegetables சாப்பிடலாம். Then milk, fish, meat, fish இதெல்லாம் இருக்கும். Then மேல வந்து sugar, oily items இதெல்லாம் இருக்கும். This is the food pyramid. தெரியுதா? நீங்க ஸ்கூல்ல பார்த்துப்பீங்க, பெரிய அண்ணால பிரமிட் செய்வாங்கல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் டேல. கீழே வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க, அவங்களாம் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் தாங்கக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க இல்லையா? அப்பதானே அங்கே மேலே ஒவ்வொருத்தரை ஏற ஏற அவங்களால கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாம் தாங்கணும் இல்லையா? அப்போ அதே போலதான் இப்போ நமக்கு நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இங்க கீழே பாருங்க செரியல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இது எல்லாமே நம்ம சாப்பிடணும். So everyone should eat these food items regularly. அடுத்தது fruits, vegetables. Fruits, vegetables சாப்பிட்டாதான் நமக்கு தேவையான விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கும். Then next milk, meat, fish இதெல்லாம் சாப்பிடணும். Then sugar, oily items. அது வந்து ரொம்ப leastனா ரொம்ப கம்மியா சாப்பிடணும். Understand? This is the food pyramid. You also go through this also. Then என்னென்ன food items இருக்கு, என்னென்ன நம்ம அதிகமாக சாப்பிடணும். நிறைய அதிகமாக சாப்பிட்றது என்ன அப்படின்னா இந்த ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸ், இந்த cereals, pulses இதெல்லாமே தான் சாப்பிடணும் அதிகமாக. இங்கே மேலே அந்த ஃபிஷ்ஷு, மீட்டு, இந்த ஸ்வீட் ஐட்டம், ஆயிலி ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் யூ ஹாவ் டு ஈட் லெஸ், கம்மியாக தான் சாப்பிடணும். ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி அதிகமாக சாப்பிடணும். ஓகே, listen. Food pyramid is designed to make healthy eating. எப்படி நம்ம உடம்பை எப்படி ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கோமோ அதைய பேஸ் பண்ணி தான் யூ ஹாவ் டு ஈட். நமக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லி நம்ம தேவைக்கு அதிகமாக சாப்பிடணும். ஓகே, we will see it in the next class. Today's homework is you have to read book page number 66. Homework book page number 66. This one. This tabular column you have to read. Read this tabular column given in your book page number 66. Okay, book page number 66 la the tabular column name of the vitamins, minerals, name of the diseases and the food items kuduthirukanga unga book la kuduthirukanga. You have to read the tabular column. That is this is today's homework. Okay, read well and come. We will see in the next class. Okay, dhanyawad.